اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہر نمازی اپنی نماز میں اپنے مالک کے روبرو یہ اعتراف کرتا ہے کہ پروردگار ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ اس اعتراف کے بعد پھر ہر نمازی اپنے مالک سے دعا مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ کیونکہ یہ جو دعا ہے یہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا ہے، اور شرف قبولیت عطا کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم میری ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو تو ڈائریکٹ مجھ سے ہدایت حاصل کرنے کی صلاحیت تم نہیں رکھتے، بلکہ میں نے تمہارے لیے ہادیان کا بندوبست کیا ہے۔ آپ ان ہادیوں سے ہدایت حاصل کریں جنہیں میں نے ہدایت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ تو پھر التجا کی بار الہا، وہ کون ہادی ہیں جنہیں تو نے ہدایت کے لیے منتخب فرمایا ہے؟ تو خالق کائنات نے فرمایا، اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جنہیں میں نے ہدایت کے لیے منتخب فرمایا ہے وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ انہیں ہم نے ہدایت اور راہبری کی نعمت عطا کی ہے۔ پروردگار نبیوں کے متعلق تو سمجھ آ گئی کہ تو نے 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں۔ یہ جو صدیقین ہیں، صدیقین کے متعلق بار الہ ذرا ہمیں وضاحت سے بیان فرمائیں۔ تو پھر خالق نے حکم فرمایا کہ ذرا آیات مباہلہ کی طرف غور کرو۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ میرے حبیب آپ انہیں بتا دیں، تم اپنے بیٹے بلاؤ، ہم اپنے بیٹے بلاتے ہیں، تم اپنی مستورات کو بلاؤ، ہم اپنی مستورات کو بلاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں۔ ثم نبتہل، پھر آؤ مباہلہ کریں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، تو پھر جھوٹوں پر اللہ کی طرف سے
लानत का मुतालबा करें, तो फिर अल्लाह के हबीब उन हस्तियों को ले आए जो सच्चे थे, सिद्दीकीन थे। तमाम मुसलमानों ने अपनी तफासीर में बिल्कुल वाज़े तौर पर बयान फरमा दिया है कि मुबाहला में अल्लाह ताला ने निसा के बदले में जनाब सैयदा को लाए। हालांकि जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ मौजूद थीं, लेकिन इनके बावजूद, और फिर इतना नहीं कि बीवियाँ मौजूद थीं, बल्कि आयात में भी गुंजाइश थी कि निसाअना व निसाअकुम। निसा का मतलब बहुत सारी ख़वातीन, लेकिन ले गए एक। आयत में गुंजाइश होने के बावजूद भी एक ले गए हैं। क्यों? क्योंकि क़यामत तक वाले आने वाले मुसलमानों को अल्लाह ने ये बताना था कि सिद्दीक़ा जो है वो हज़रत सैयदा जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा हैं। अबनाना व अबनाकुम, अपने बेटों को बुलाओ, हम अपने बेटों को बुलाते हैं। तो सैयदुल अंबिया के अपने बेटे तो थे नहीं, तो फिर उनकी जगह किसी सहाबी के बेटे को नहीं ले गए, बल्कि अपने नवासों को ले गए। जबकि अबना में भी गुंजाइश थी, अबना 2 से ज़्यादा बेटे आ सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला सिर्फ़ हसनैन शरीफ़ैन के मुतल्लिक अबना का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सिर्फ़ 2 लेके गए, क्योंकि सिद्दीकीन में बेटों में सिर्फ़ 2 ही आ सकते थे। और फिर अनफुसना व अनफुसकुम, तुम अपनों को बुलाओ, तुम अपने नफ्सों को बुलाओ। हम अपने नफ्सों को बुलाते हैं। तो नबी पाक के सहाबा तो बहुत थे, लेकिन जो सिद्दीकीन की मंजिलत में शामिल थे वो हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। इसीलिए अल्लाह ने सूरत तहरीम में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह मौलाहु व जिब्रीलो व सालिहुल मोमिनीन, कि अल्लाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मददगार है, जिब्रील भी मददगार हैं, और सालिहुल मोमिनीन यानी मोमिनीन की इस्लाह करने वाला एक फ़र्द। साले जो है ये वैद मुज़क्कर का सिगा है, और ये मुरक्कब इज़ाफ़ी, सालिहुल मोमिनीन मुरक्कब इज़ाफ़ी है। अगरचे मुसलमानों ने इसका तर्जमा यूँ भी किया है कि नेक किरदार मोमिनीन। अगर हम इसका तर्जमा नेक किरदार मोमिनीन करें तो फिर इसको मुरक्कब तौसीफ़ी होना चाहिए था। यहाँ पर अल्लाह ताला ने लफ्ज़ मुरक्कब तौसीफ़ी नहीं इस्तेमाल किया, बल्कि मुरक्कब इज़ाफ़ी इस्तेमाल किया है। तो इसलिए सालिहुल मोमिनीन से मुराद हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। तो आयत मुबाहला से हमें मालूम हो गया कि सिद्दीकीन जो थे, जो इस्तिलाही तौर पे हैं, जिन्होंने सारी ज़िंदगी कभी किसी बुत के सामने सजदा नहीं किया, वो सिर्फ़ ये 5 ही हैं जो सिद्दीकीन की मंजिल पर उतरते हैं। तो यही है हादियान बरहक, और इन्हीं से हमने हिदायत के लिए मदद लेनी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।